ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കൊരു തിയറം നോക്കാം. നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ലിമിറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ദ ലിമിറ്റ് ഓഫ് എ സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ദ ലിമിറ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാര്യം, വി ക്യാൻ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഇഫ് സച്ച് എ ലിമിറ്റ് ഇഫ് ഇറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് യുണീക്ക് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയാതെ ദ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതേസമയം ലിമിറ്റ് പോയിന്റിന്റെ കേസിൽ അത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ലിമിറ്റ് പോയിന്റ് ഒരു സീക്വൻസിനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സെറ്റിനാണെങ്കിലും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ലിമിറ്റ് പോയിന്റ് ഉണ്ടാവാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടിട്ട് ലിമിറ്റ് പോയിന്റിന്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ നമ്മൾ എ ലിമിറ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. സോ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ഒരു സീക്വൻസിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ലിമിറ്റ് ഉണ്ടാവാൻ പറ്റില്ല. ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത് ഒന്നേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് തിയറം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോണേ. That is uniqueness of limit. A real sequence can have at most one limit. Okay, or I can say a real sequence cannot have more than one limit. Or the limit of a sequence, the limit of a real sequence, if it exists, is unique. Okay. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. നമ്മളൊരു സീക്വൻസ് എടുത്തു. ലെറ്റ് സീക്വൻസ് എ എൻ ബി എ റിയൽ സീക്വൻസ്. പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് സീക്വൻസ് എ എന്നിന് ഒരു ലിമിറ്റേ ഉള്ളൂ എന്നാണ്. ലെറ്റ് ഇഫ് പോസിബിൾ it has more than one limit. Say it has two limits, L1 and L2. Two distinct limits, L1 and L2. So L1 not equal to L2. Okay. So suppose that L1 not equal to L2. So suppose that L1 is a real number, L2 is also a real number. There is a gap between them since they are distinct points on the real line. There is a gap between them. Now consider epsilon neighborhoods of L1 and L2 such that the epsilon neighborhoods do not overlap. Okay, so consider non-overlapping epsilon neighborhoods of L1 and L2. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് എപ്സിലോൺ ഏതാണെന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നോൺ ഓവർലാപ്പിംഗ് ആയിട്ട് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ L1 L2 തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എഴുതുക. ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണോ അത് എത്രയാണ് മോഡുലസ് ഓഫ് L1 മൈനസ് L2, അതിൻ്റെ പകുതി ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ഏതെങ്കിലും ചെറിയ നമ്പർ ആയിട്ടോ എപ്സിലോൺ എടുത്താൽ, ഇഫ് ദിസ് ഇസ് എപ്സിലോൺ, distance between L1 and L2 divided by 2, then our epsilon neighborhood of L1 will be L1 minus epsilon, L1 plus epsilon, and epsilon neighborhood of L2 will be L2 minus epsilon, L2 plus epsilon. They will not intersect. Okay. Or you can take any epsilon less than this number, this value, half of the distance between L1 and L2, so that their epsilon neighborhoods also do not intersect, do not overlap. So take any number less than, choose epsilon equal to അല്ലെങ്കിൽ less than എഴുതാം. choose epsilon is equal to modulus of L1 minus L2 divided by 2. So this is a positive real number. Then എന്തിനാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്തത്, ഈ എപ്സിലോൺ ഇങ്ങനെ എടുത്തത് എന്തിനാണ്, so that you can see that L1 plus epsilon എന്ന് പറയുന്നതും L2 minus epsilon എന്ന് പറയുന്നതും സെയിം ആയിട്ട് വരും അല്ലേ. കാരണം then L1 minus epsilon, L1 plus epsilon intersection L2 minus epsilon, L2 plus epsilon, these intervals do not intersect is fine. Okay. Now, by our assumption, L1 is a limit of sequence A. Now, since L1 is a limit of sequence AN converges to L1 implies there exists a stage M such that modulus of n minus L1 is less than epsilon for all n greater than or equal to m. Or I can say an belongs to L1 minus epsilon, L1 plus epsilon for all n greater than or equal to m. So there are
only a finite number of terms outside this neighborhood implies outside the neighborhood L1 minus epsilon, L1 plus epsilon, there are only a finite number of terms of sequence A. Possibly ഏതൊക്കെ വരാം? A1, A2 അങ്ങനെ അങ്ങനെ AM-1 വരെ വേണമെങ്കിൽ വെളിയിൽ വരാം. കാരണം AM തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാം ഇവിടെയാണ്, L മൈനസ് എപ്സിലോൺ L പ്ലസ് എപ്സിലോണിലാണ് എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ. സ്റ്റാർ ഇംപ്ലൈസ് the terms AM plus 1, AM plus 2, etc. are all lying inside the neighborhood L1 minus epsilon, L1 plus epsilon. So, the other terms are only M minus 1 terms are there in the sequence AN. They are A1, A2, etc. AM minus 1. They may not be lying outside this interval L1 minus epsilon, L1 plus epsilon. I'm not sure. ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവാം. പക്ഷേ it is we cannot tell anything about these terms. അതിനെപ്പറ്റി സ്റ്റാർ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. സോ ഇത് ചിലപ്പോൾ വെളിയിലാവാം. എന്താണെങ്കിലും ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസേ വെളിയിലുള്ളൂ. ഓക്കെ. So this is a contradiction to our assumption that AN tends to L2. Okay. So this is a contradiction to AN converges to L2 because എന്താണ് L2 converge ചെയ്യണുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് വേണമായിരുന്നു? Because AN converges to L2 means corresponding to this epsilon, corresponding to the above epsilon greater than 0, there exists a positive integer, say m dash, such that AN belongs to L2 minus epsilon, L2 plus epsilon for all n greater than or equal to m dash. So this is not true by this condition. 1 and 2 contradicts. So therefore this contradiction leads to the conclusion that sequence AN cannot have more than one limit. Therefore our assumption is wrong. Sequence AN cannot have more than one limit. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതേ പ്രൂഫ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറൊരു രീതിയിൽ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ സീക്വൻസ് AN എടുത്തു. ലെറ്റ് AN ബി എ റിയൽ സീക്വൻസ്. പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനൊരു ലിമിറ്റ് ഉള്ളൂ എന്നാണ്. അസ്യൂം ടു ദ കോൺട്രി അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്റ് ഇഫ് പോസിബിൾ AN ഹാസ് 2 limits, say L1 and L2. L1 L2 not equal എന്ന് എടുക്കണില്ല ഞാൻ. ആൻഡ് ഫ്രം ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ലിമിറ്റ് we will reach to the conclusion that L1 is equal to L2. അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. അതായത് 2 ലിമിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് ഈ 2 ലിമിറ്റ്സും സെയിം ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ലിമിറ്റിൽ നിന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഇസ് അനദർ മെത്തേഡ്. സോ ദിസ് ഇസ് എൻ ഓൾട്ടർനേറ്റ് പ്രൂഫ്. ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. സോ വി ടേക്ക് 2 ലിമിറ്റ്സ്. വി ഡോണ്ട് അസ്യൂം ദാറ്റ് L1 നോട്ട് ഈക്വൽ ടു L2 എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യണില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോണെന്ന് വെച്ചാൽ സീക്വൻസിന്റെ ലിമിറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞേക്കാണ്. AN കൺവേർജസ് ടു L എന്ന് പറഞ്ഞേക്കാണ്. L1 എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ദർ എക്സിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ സോ ടേക്ക് എൻ എപ്സിലോൺ. ടേക്ക് an epsilon greater than 0. Then from the definition of limit, there exists a stage M1 such that modulus of
n minus L is less than L1 is less than epsilon for all n greater than or equal to M1. Since sequence n converges to L2 also, we get another number M2 such that every term of the sequence is in the epsilon neighborhood of L2 after the particular term, M2th term. So, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി സീക്വൻസിൽ M1th ടേം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ടേംസ് ഒക്കെ L1ന്റെ നൈബർഹുഡിലാണ്, എപ്സിലോൺ നൈബർഹുഡിലാണ്. M2th ടേം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ടേംസ് ഒക്കെ L2ന്റെ എപ്സിലോൺ നൈബർഹുഡിലാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ M1ന്റെയും M2ന്റെയും മാക്സിമം ഏതാണെന്ന് എടുത്താൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ഇപ്പോൾ M1 എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ 100ഉം M2 എന്നുള്ളത് 200ഉം ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ എഴുതിയേക്കുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇനി കണ്ടീഷൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണ്. എയുടെ 100th ടേം തുടങ്ങി, എൻ്റെ 100th ടേം തുടങ്ങി ബാക്കിയുള്ള ടേംസ് എല്ലാം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ ടേംസും L1ന്റെ എപ്സിലോൺ നൈബർഹുഡിലാണെന്ന് എഴുതിയേക്കണേ. രണ്ടാമത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് M2th ടേം തുടങ്ങി, അതായത് 200th ടേം തുടങ്ങി ബാക്കിയുള്ള ടേംസ് എല്ലാം L2ന്റെ എപ്സിലോൺ നൈബർഹുഡിലാണെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സീക്വൻസിൽ 200th ടേം തുടങ്ങി ഉള്ള ടേംസ് ഒക്കെ L1ന്റെയും എപ്സിലോൺ നൈബർഹുഡിലായിരിക്കും, L2ന്റെയും എപ്സിലോൺ നൈബർഹുഡിലായിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ M1th ടേം തുടങ്ങി, കാരണം 100th ടേം തുടങ്ങി ഇതിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 200th ടേമും ഒക്കെ അവിടെ തന്നെയാണ്, 200, 201th ടേം ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ്. അതായത് M1th ടേം തുടങ്ങിയ സീക്വൻസിലെ ടേംസ് ഒക്കെ L1ന്റെ എപ്സിലോൺ നൈബർഹുഡിലാണെന്നും M2th ടേം തുടങ്ങി ബാക്കിയുള്ള ടേംസ് ഒക്കെ L2ന്റെ എപ്സിലോൺ നൈബർഹുഡിലാണെന്നും പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് യു ക്യാൻ അറൈവ് അറ്റ് എ കൺക്ലൂഷൻ ദാറ്റ് ഇഫ് M is the maximum of M1 and M2 from the mth term onwards for all n greater than or equal to M, an is in രണ്ടിലും വരും അല്ലേ. സോ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് an belongs to L1 minus epsilon, L1 plus epsilon for all n greater than or equal to M1. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം an belongs to L2 minus epsilon, L2 plus epsilon for all n greater than or equal to M2. So from if n for all n greater than or equal to M, since M is the maximum of M1 and M2, it will be greater than or equal to M1 and it will be greater than or equal to M2 also. So that both the conditions will hold. 1 and 2 hold you. So that you will get n greater than or equal to M, for all n greater than or equal to M, both 1 and 2 hold. 1 and 2 will hold. 1 and 2 will hold. And that means an belongs to L1 minus epsilon, L1 plus epsilon, and an belongs to L2 minus epsilon, L2 plus epsilon for all n greater than or equal to M എന്ന് വരും. അല്ലെങ്കിൽ you can write modulus വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. That is modulus of an minus L is less than epsilon for all n greater than or equal to M, and modulus of an minus L2. So this is L1, and modulus of an minus L2 is also less than epsilon for all n greater than or equal to M. So in that case we can take modulus of L1 minus L2. Then you can take modulus of L1 minus L2. Therefore, for all n greater than or equal to M, we have this is equal to modulus of you can write L1 minus An plus An minus L2. So by triangle inequality, I can write this is less than or equal to modulus of L1 minus An plus modulus of An minus L2 by triangle inequality. The first term is nothing but An minus L1. The second term is modulus of An minus L2. So if you take
to make this less than epsilon, you can take ഒരു epsilon എടുത്തതിന് പകരം അപ്പം ഞാനിവിടെ condition 1 എന്ന് പറയുന്നത് this is less than epsilon. So this is less than epsilon plus this is less than epsilon. So modulus of L1 minus L2 is less than 2 epsilon എന്ന് കിട്ടും. This is true for every epsilon. അപ്പം നമ്മളൊരു epsilon എടുത്തിട്ട് എല്ലാ പോസിറ്റീവ് എപ്സിലോണിനേക്കാളും ചെറുതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അല്ലേ, ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. മോഡുലസും കൂടിയാണെങ്കിൽ അത് 0 ആണെന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇവിടെ എപ്സിലോൺ തന്നെ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റും കൂടെ ചെയ്താൽ മതി. ഒരു എപ്സിലോൺ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ കണ്ടീഷൻസ് എടുക്കുന്നത് എപ്സിലോൺ ബൈ 2നേക്കാളും ചെറിയ എപ്സിലോൺ ബൈ 2 നെയ്ബർഹുഡിൽ വരുന്ന രീതിയിലുള്ള M1 M2 കൂടെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ എപ്സിലോൺ ബൈ 2 എന്നാക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എപ്സിലോൺ ബൈ 2 പ്ലസ് എപ്സിലോൺ ബൈ 2 ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ എന്ന് വരും. അതായത് മോഡുലസ് ഓഫ് L1 മൈനസ് L2 ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ട്രൂ ഫോർ എനി എപ്സിലോൺ. നമ്മൾ ടേക്ക് എനി എപ്സിലോൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത്. സോ ഫോർ എവറി എപ്സിലോൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 വി ഹാവ് മോഡുലസ് ഓഫ് എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തപ്പോൾ L1 മൈനസ് L2. അപ്പോൾ മോഡുലസ് ഓഫ് L1 മൈനസ് L2 ഇസ് ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ. ദാറ്റ് മീൻസ് modulus of L1 minus L2 is less than any positive real number. That means modulus of L1 minus L2 is less than or equal to 0. And since it is modulus, it is always greater than or equal to 0. So this means that modulus of L1 minus L2 is less equal to 0. That means L1 minus L2 is equal to 0. That means L1 is equal to L2. That means the limits are equal. They are not distinct. The sequence has only one limit. Their limits are the same എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടും. Okay, so this is another proof, or you can prove the same thing in the നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ രണ്ടും. Okay.